नमस्कार बंधुगण अणा नवमी आगक आसुची जो माने जानी नाहंती अणा गछर महत्व से माने भल भाबरे शुणंतु ता सहित जो माने जानी छंती सेमानंकु भी मोर अनुरोध से माने मध्य एही क्षुद्र भिडियोटी को थरे मात्र शुणंतु आपण मानकर घरर उन्नति जीवनर उन्नति पाई जेपरिकी अक्षय तृतीया कुहा जाए कि से दिन आपण जहा भी करिवे अक्षय होई रहिबो। सेहीपरि अक्षय नवमी एही नवमी तिथि रे आपण जहा भी करिवे आपणकर पुण्य अक्षय होई रहिबो। ताहा पाप करंतु कि पुण्य करंतु से दिन आपण जहा भी कर्म करिवे ताहार पुण्य फल आपणंकु निश्चित मिलिबो। एही अणा नवमी दिन आपण जेमिति पूजा अर्चना करिवे सेही हिसाब मुताबक प्रभु लक्ष्मी नारायण कृपारू आपणक घर को सेतिकी सुख समृद्धि आसीबो। घरे जदि सुख समृद्धिर उन्नति हेउ नाही तेबे एही अणा नवमी दिन अणा गछरे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस देखिबे आपणक घरर उन्नति आपण निजे अनुभव करिवे। कार्तिक मासर शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को अणा नवमी बोली कुहा जाए। ଯେଉଁ दिन आमे विशेष भावरे अणा वृक्ष को पूजा करि थाउ। एही भिडियोरे आमे जानिबा कि एही अणा वृक्ष बा धात्री वृक्ष एवं एहाकू केही केही जगदात्री वृक्ष मध्य कहिथांती। एहाकू आमे किपरि भावरे पूजा अर्चना करिबा, घरे पूजा कले केउ सबु नियम आपण माने पालन करिवे, किपरि भावरे आमे एही पवित्र अणा नवमी को आमे पालन करिबा से विषय रे विस्तार भावरे आज आमे एही क्षुद्र भिडियो रे आलोचना करिबा। कार्तिक मास हेउची पुण्यर मास, धर्मर मास। एही कार्तिक मास रे समस्त देवता मानकु विशेष भावरे पूजा अर्चना करा जाई थाए। स्वयं भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, प्रभु भोला शंकर, गणेश भगवान आदि समस्त देवादेवी माने एही पवित्र कार्तिक मासरे मर्त्यमंडल रे निवास करिथांती बोली विश्वास करा जाए। कार्तिक मासरे साधारणतः समस्त देवादेवींकर पूजा करिबा सहित विशेष रीतिनीति रे श्री हरि विष्णुंकर पूजा करा जाई थाए। बंधुगण, कार्तिक पंचुक व्रत पालन समय रे जदि आपण भगवान विष्णु को लक्षे तुलसी पत्र चढ़ाइबे ताहेले विशेष भावरे अनेक पुण्य फल प्राप्ति करिवे। कार्तिक मास सारा कार्तिक महात्म्य शुणिबा द्वारा अनेक शुभ फल प्राप्ति होई थाए। हबिशाली माने एवं गृहस्थ माने राई दामोदर बेश पूजा आराधना कार्तिक मासरे करिथांती। कार्तिक शुक्ल नवमी बा अणा नवमी ठारू अनेक लोक कार्तिक व्रतर आरंभ करिथांती एवं देव एकादशी ठारू मध्य अनेक लोक कार्तिक पंचुक व्रतर आरंभ करिथांती। एही अणा नवमी हेउछि कार्तिक मासर एक श्रेष्ठ दिन। दीपावली अमावस्या परे परे एही अणा नवमी को मध्य एक विशेष दिन भावरे मान्यता दिया जाइछि। अणा नवमी अणा गछ सह जड़ित। एही दिन श्रीहरि विष्णु को अणा फल प्रदान करा जाए। बंधुगण, साधारणतः तीनोटी वृक्ष को आमे अत्यंत पवित्र बोली आमे मानि थाउ। गोटिए हेउछि तुलसी गछ, अन्यटी हेउछि अणा गछ एवं तृतीय वृक्षटी हेउछि मालती वृक्ष। एही तीनोटी वृक्ष रे साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करिथांती। सेथिपाई कार्तिक मासरे विशेष करी पंचुकर 5 दिन एही तीनोटी वृक्ष को विशेष भावरे पूजा करा जाई थाए एवं अणा नवमी दिन विशेष भावरे धात्री वृक्ष अर्थात अणा वृक्ष को विशेष रूप रे पूजा अर्चना करा जाए। एही दिन अणा वृक्ष को पूजा करिबा सहित तार परिक्रमा मध्य करा जाए। ता सहित अणा फल को स्वयं लक्ष्मी नारायण को समर्पण करा जाए। एहा छड़ा अणा पत्र एवं अणा डालरे श्रीहरि विष्णुंकर पूजा करा जाई थाए। एबे चलंतु जानिबा कौन रहिछि एहार पूजा विधि। चलित वर्ष अणा नवमी केउ दिन पड़ुछि
ପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଁଳା ନବମୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ଆଧାର କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଁଳା ନବମୀ ବା ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର 10:05 ନବମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ତିଥିଟି ସମାପ୍ତ ହେବ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 10:03 ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ବ୍ରତକୁ ପାଳିବୁ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 31 ଅକ୍ଟୋବର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଳିତ ହେବ ଅଁଳା ନବମୀ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଅଁଳା ନବମୀର ବ୍ରତ ପାଳିବେ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ମା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପା ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ଏହି ଦିନ ପଞ୍ଚୋପଚାର ନୀତିରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ଦିନ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ବିଶେଷ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନବମୀର ଏକଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦିନର ଶୁଭ ବେଳା ବା ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା କେତେବେଳେ ରହୁଛି। କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କଲେ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ତେବେ ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜନ ସହିତ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ। ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁଭ ବେଳା ବା ଅମୃତ ବେଳା ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ସକାଳ 6:58 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସକାଳ 7:45 ନେଇ ସକାଳ 8:29 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:53 ନେଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 2:09 ମଧ୍ୟରେ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜନ ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ସକାଳ 6:58 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ 7:45 ନେଇ ଦିନ 8:26 ମଧ୍ୟରେ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ବା ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ନାନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଯାହାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ, ନଦୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଜଳାଶୟରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଭଳି ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ନାହିଁ ତେବେ ନିଜ ଘରର ପାଣିରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ମିଶାଇ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 3 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବିନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ନ କରି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ପୂଜାକୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ପୂଜାଟି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ପରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସାରି ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼େଇବେ। ଏହାପରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର
କିମ୍ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆପଣ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପୂଜକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ଦେବ ପୂଜନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ନିଜ ଘରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ପୂଜା ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଁଳା ଗଛ ନାହିଁ, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଡାଳକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ମାଟି କୁଣ୍ଡରେ ସେ ଅଁଳା ଡାଳକୁ ପୋତି ତାହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ସେହି ଅଁଳା ଡାଳକୁ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାକ୍ଷାତ ରୂପରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଜଗଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଘରେ କିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପରିସରକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବେ। ଏହାପରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ନେଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଛିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଛିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁବ ଘାସ ନହେଲେ ପୁଷ୍ପର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାଲି ମାଟି ମିଳେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ଚାରିପାଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲିପିଦେବେ। ଏହାପରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଏକ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ନେଇ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ 3 ଥର ଢାଳିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀକୁ ଚଢ଼ାଇବେ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପା। ତାପରେ ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିବେ। ପରିଶେଷରେ 3 ଥର ଆଳତି କରିବେ। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। 3 ଥର, 5 ଥର କିମ୍ବା 7 ଥର ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଓ ନିଜ ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ନିଜର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାକୁ ଜଣାଇ ଗୋଟିଏ ନାଲି ସାଲୁକନାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାକିଆ କିମ୍ବା 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁର ଫତାକୁ ବାନ୍ଧି ନିଜ ମନସ୍କାମନା କହି ସେ କନାକୁ ଅଁଳା ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ଛାଇ ତଳେ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ବସିବେ, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକାର ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳା କୋଳିର ମାଳ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଁଳା ନବମୀର ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦିନ
ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ବର୍ଷଯାକ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଶୈଳୀରେ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଶୈଳୀରେ ଘାଗରା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ମା ରାଧାରାଣୀ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଥାନ୍ତି, କାଛା ମାରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ପାଦ ଉପରକୁ ଟେକି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାଦର ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଏବଂ ଅନେକ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଦିନ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କୃପା ବର୍ଷା ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।